नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय बाबा बराड़ बालुकेश्वर। पुणी एक भिडियो को आपण मानू स्वागत जनुची। आपण माने केमिति अछंती? आशा करची समस्ते भलर थिबे आउ खुशी रे मध्य थिबे। आसंतु भिडियोटी स्टार्ट करिबा। भिडियोटी स्टार्ट करिया पूर्व आपण मान तो देखि सारिथिबे, थंबनेल देखि जानि सारिथिबे भिडियोटी कहाँ ऊपर जाउछि। आजिर भिडियोटी पुणी से दुखद घटना पर जाउछि। दुखद घटना यह कि स्वामी स्त्री संपर्क रे बड़ फाटक सृष्टि हेछि। केमिति हेछि ना स्त्री करिछि एमिति भूल, जो भूल पाई स्वामीर आज यही अवस्था। चलंतु भिडियोटी स्टार्ट करिबा। भिडियोटी आज बहुत दुखद घटना। भिडियोटी बांकीरू आरंभ माने बांकी जगार भिडियो मु ठीक रे बांकी हे गली। कहानी बांकीरू आरंभ। स्वामी स्त्री संपर्क भितर फास्ट स्कूल बेलार भल पाइबा, स्कूल बेलार भल पाइबा पाखरु आरंभ करी आस्ते आस्ते तांकर प्रेम संपर्क गढ़ी उठिला। गढ़ी उठिया परे सबु जिनस जिमिति समस्तंकर होउछि तांकर मध्य हैला। से दी जण दुहें को नेकी बहुत खुशी रही थिले। आ बुला बुली जुआड़े जा जीवा कथा जानती, जुआड़े इच्छा तांकर हुए सियाड़ मध्य जानती। आ बहुत खुशी रे थिले। तेणी लास्ट को माने अष्टम गला, नवम गला, दशम गला, +2 +3 शेषरे सी दी जण लुचिकी पळैला परे तांकर कोर्ट मैरेज कला परे बाहाघर हैला। मंदिर रे बाहाघर हेकी आसिला परे घर को ठाकुर दयारू सब ठीक ठाक चलिला। दीर्घ वर्षे चली जाइछि। स्वामीर माने काम धंदा किछि जो काम करथिला से जगहटा काम सरीगला। तापर से घरे बसिला, कुआड़े काम करी गलानी। जो घरे बसिला घरे टिके अभाव अनटन देखाला जमी स्वामी स्त्री भीतर बहुत झगड़ाहांटी हैला परे स्वामी चिंता कला कि एठी रहिला मात्रे मोर बहुत गुड़े माने असुविधा पड़ी। आउ घर को पोषी पारिबिनी, निजे भी पोषेबिनी। रोजगार पत्र पूरा ठप हो जाइछि। सेथिलागि मते बाहर को जीवाक पड़िबो। तेणिकी कष्ट टिके हो बरं आउ बाहाघर वर्षे हेछि। मु जानिछि सुनिछि आउ बाहर गले खराब हबो, कौन करिवा तथापि मते जीवा पई पड़िबो। घर सब परिवार छाड़ू नथिले किंतु से जीवा पई चेष्टा कला। आउ गला मध्य हैदराबाद ना केरल कि तमिलनाडु कि हमर जहाँ भी सब जानती आम ओडिया भाई माने कि सूरत सीसीटी गला परे सेठी जाइकी दी मास खंडे हेछि। तांकर ठीक ठाक कथार्ता सब ठीक ठाक चलथिला। 2 मास परे झियो जाको से छाड़ी की जाइछि ता स्त्री को घर पाखरे घर लागिछि। से जड़े भाई माने तांकर घर पाखरे घर जो लागिछि तांको घर को गोटे पुओटे आसे। जो पुओटा कि एठी रही से काम करे। सेठी गोटे छोट दुकान रही से दुकान से रही काम करे। छोट दुकान तो भूल करी, से गोटे दुकान देछि मार्केट ऊपर मोबाइल दुकान रे। आउ तार सांग गोटे जोता दुकान रख देछि। 2टा दुकान देछि, जोता दुकान आउ मोबाइल दुकान। सी भी सेठी सब बड़े रहिया पई जाए। गला भितर ये रिचार्ज करिया को ताकू कुहे कि भाई आउ गोटे रिचार्ज कर दो कि पैसा टिके नहीं आउ मो स्वामी पठेले मु पठे देबी। एमती किछि चले। दिने 2-3 माने थरे 2 थर रिचार्ज करछि। करला परे मोबाइल फोन जहाँ सब खराब हुए बागाए, ग्लास कवर आदि कि जहाँ सब जिनस दरकार से सब तारी कतुर आने। ठुकुर मुकुर करी पैसा माने 300-1000 टଙ୍କା से 300 टଙ୍କା दबो कि 200 टଙ୍କା दबो। एमती आनी पुओ पिलार माइंड रे चलिला कि ये तो देखिया पे भी सुंदर अच्छी। ता स्वामी भी ता साथ देनी। मु ताकू मो जाल रे फसेला परे
ଯାହା ସବୁ ଲୁଟିବା କଥା ମୁଁ ଲୁଟି ନେଇଯିବି। ଲୁଟି ନେଲା ପରେ ସିଏ ତା ଘରେ, ମୁଁ ମୋ ଘରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରିକ୍ସ ନାହିଁ। ସେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାବି ଆକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ପଟେଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଇଏ ବି ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି, ଇଏ ବି ପଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଇଏ ବି ନିଜେ ପଟିବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସିଏ ପଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଦୁହେଁଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଦେଖା ଚାହାଁ ଚାଲିଲା ଭିତରେ ଦିନେ ଫୋନ୍ କରିକି ପୁଅ ତା ଆଡ଼ୁ କହିଲା କି ତମେ ବହୁତ ଏକା ରହୁଛ, ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜର ସାଥୀ ରୂପେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ତୁମକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତୁମକୁ ଅବହେଳା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟା ଥାଉ ସିଏ ତୁମକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଅନଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଅନେଇବି, ସାରା ଜୀବନ ଖୁସି ଦେବି, ରାଣୀ ଭଳିଆ କରି ରଖିବି। ଏତିକି ଖାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତୁମକୁ, ଆଉ ହଁ ମାରିଦିଅ, ସମ୍ପର୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ। ଝିଅ ତାର ଭାବିଚିନ୍ତି ହେଇକି ଶେଷରେ ହଁ ମାରିଦେଲା। ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଘର ପାଖରେ ଘର ଲାଗିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ି ଉଠିଲା। ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବି ବଢ଼ିଲା। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଗଲା ଯେ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଝିଅର ପଜିଟିଭ୍ ନଥିଲା, ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଗଲା। ପଜିଟିଭ୍ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସିଆଡ଼ୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପୁରା କମେଇ ଦେଇଛି। ଦିନକୁ 10 ଘଣ୍ଟା କଥା ହେଉଥିଲା, ଦିନକୁ 10 ମିନିଟ୍ ବି କଥା ହେଉନି। ସିଏ ସିଆଡ଼ୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ କାହିଁକି କଥା ହେଉନି, ତା ମାଇଣ୍ଡ ବି ସିଆଡ଼େ ଡିଷ୍ଟର୍ବ। ସିଏ ବି ମଦ ଫଦ ପିଇକି ସିଆଡ଼େ ପୁରା ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏଠି ୟା ସହିତ ରହିକି ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛି। ରାତି ସାରା ଇଏ ଆସିବ, ରାତି 10:30 ପରେ ଇଏ ଆସିବ ତା ରୁମ୍କୁ। ରାତି ସାରା ରହିବ, ଭୋର ପଳେଇବ। ପୁଣି ରାତି ସାରା ଆସିବ, ପୁଣି ଭୋର ପଳେଇବ। ଅତିରିକ୍ତ ଚାଲିଲା ଭିତରେ ସେ ପୁଅଟି ଆଉ ଭାବି ପାଇଲାନି କିଛି। ଗାଁର ପିଲାମାନେ ତାକୁ କହିଲେ କି ସେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ଆଉ ଜୋତା ଦୋକାନ ଯିଏ ଦେଇଛି, ଜୋତା ଦୋକାନ, ସିଏ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ରହୁଛି, ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ। ଏତିକି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ପର କରିଦେଇ, ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଥିଲା ସେଠି କାମ ସରିଗଲା। ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରି ପଦାକୁ ଯାଇଛି ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତୋରି ପାଇଁ ତତେ ପଇସା ପଠଉଛି। ଶେଷରେ ତୁ ତା ସହିତ ଏମିତି କରିବୁ ବୋଲି ସାରା ଦୁନିଆ ବି ଭାବିନଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ମାସେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମିଶିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ କାଟି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ କାଟି ପାରି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ସେ ଭାଇଟି ସିଆଡ଼ୁ ଆଉ ତ ଫୋନ୍ ସିଏ ଉଠଉନି ଏତେ। ଯେତେବେଳେ ଉଠଉଛି କହୁଛି ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି କି କ'ଣ ରହୁଛି, ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଇଏ ସିଏ ବାହାନା କରି କାଟି ଦେଉଛି। କହୁଛି ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ। ଯଦି ୱେଟିଂ ଆସିଥିବ କହିବ ମୁଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, କି ଯାହା ଗୋଟେ ବାହାରା କରି ସେ କାଟିଦିଏ। ଶେଷରେ ସେ ଭାବିଲା, ତା ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ସିଏ ତ ମୋ ଫୋନ୍ ଉଠଉନି। ତାର ବି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ପଳାଇଲାଣି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜୋତା ଦୋକାନ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଆଉ ଭୁଲ କରିଛି, ସେ ଯେହେତୁ ନିଜେ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଛି, ତଥାପି ଛାତିକି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଦିନ ମଦ ପିଇଲା ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ବାହାରିଲା। ଆଉ ଫୋନ୍ କଲାନି, ନିଜ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ରାତି 10ଟା ବେଳେ, 10ଟା ଦିନ 10:30 11ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯାଇକି ଘର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା ଆସିକି ଟିକେ ମୋତେ ଟିକେ ଷ୍ଟେସନରୁ ନେଇଯା। ଏଠି ବାଙ୍କି ନା କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୋତେ ଷ୍ଟେସନ ନା କିଛି କହିଲାନି, ଷ୍ଟେସନରୁ ଟିକେ ନେଇଯା। ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ମା ଚର୍ଚ୍ଚିଙ୍କାଙ୍କ ପାଖରେ, 1-2 କିଲୋମିଟର ବାଟ। ବାଙ୍କିରେ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ନା, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚିଙ୍କାଙ୍କ ପାଖରେ 1-2 କିଲୋମିଟର ବାଟ। ସେଇଠି ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ତା ସାଙ୍ଗ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ସାଙ୍ଗ ନିଜେ ଦେଖେଇଦେଲା, ଦେଖେ ତା ଜୋତା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଘର ଦୁଆର ମୋର ଦେଖିଦେଲା ତା ଜୋତା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ସେ ଉତ୍ତର ବି କଲାନି, ପ୍ରଶ୍ନ ବି କଲାନି। ଯାହା ଗୋଟେ ଗାମଛାଟି ଆଣିଥିଲା, ତାଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ଗ୍ରିଲ୍ ନଥାଏ ନାହିଁ, ବାରଣ୍ଡାରେ ପକେଇକି ସେ ଯେଉଁ ତା ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଆଣିଥିଲା, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ପକେଇ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ପାଇଲା, ତାର ଭୋର ଉଠିଲା ପରେ ଉଠିକି ତାର ପଳେଇଛି। ସକାଳ ପାଇଛି, ଇଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ତାକୁ ଦେଖିଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ, ଆଉ ମିଛୁଣ୍ଡାରେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଭଳିଆ କାହିଁ ପଦାରେ ଶୋଇଥିଲ, ମୋତେ କାହିଁ କହିଲନି। ପୁଅଟା କହିଲା ମୁଁ କାହିଁକି ତୋ ତୋ ଖୁସି ମଜାରେ ମୁଁ ପାଣି ଫିଟିକେମି।
ସେଥିଲାଗି କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଜୋତା ଦୋକାନଟା ଆସିକି ତା କାମ କରିଦେଇ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯାଉ। ଆଉ ମୁଁ ନଥିଲି ତ ସେ ଭଲରେ ଭଲରେ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ କାହିଁ ସେ ଇଏ ହେବ, ସେ ଭଲରେ ଭଲରେ କରୁ, ମୋତେ ଖାଲି ଏତିକି ଜିନିଷ ଦେଇଦେ। ଆଉ ମୋ ମାଆର ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଦି ଅଛି, ମୋତେ ଦେଇଦେ, ତୁ ଏଇ ଘରେ ରହ, ମୁଁ ମୋ ବାଟ ନେଇ ମୁଁ ପଳେଇବି। ଏତିକି କହିଲା, ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଇଲା, କହିଲା ମୋର ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଭୁଲ କରିବିନି, କି ତମେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଅନି। ସେ ଯାହା କହିଲା ବି ତା ଛାତିକି ଯେହେତୁ ବାଧିଥିଲା, ସେ କାହାରି କଥା ନ ଶୁଣି ସିଧା ପଳେଇଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାକୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ପଳେଇଲା। ହୋଟେଲରେ ରହିଲା ଭିତରେ ସେଠି ଦବା ନେବା କଲା, ଯେଉଁ ସେ ରୋଷେଇ କାମ ବି ଶିଖିଛି, କଟାକଟି ଦବା ନେବା ସେସବୁ କଲା, ଆଉ ଘର କଥା ଚିନ୍ତା କଲାନି। ତା ଭିତରେ ଝିଅର ହେଇଗଲାଣି 7 ମାସରୁ 8 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ସିଏ ଆଉ ଘରକୁ ଯାଉନାହିଁ କି କିଛି କରୁନାହିଁ। ଆଉ ଗାଁ ସାହି ଲୋକଙ୍କ କତୁରୁ ଶୁଣୁଛି, କିଛି ଉତ୍ତର କରୁନାହିଁ। ତାପରେ କିଛି ମାସ ଗଲା ପରେ ସେଇ 2 ଜଣ ଯାକ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ। କିଛି ମାସ ବୋଲି ହଁ ସେଇ ମାସରେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ରହିଛି ପେଟରେ, ସେ ଯାଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନା କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ହୋଟେଲରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଦବା ନେବା ଯିଏ କରୁଛି ସେଠି ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ତା ପେଟରେ ଛୁଆ ମାନେ ଡେଲିଭରି ସିଏ ଅଛି। ଆଉ କଥା ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ କଥା ହଉ ତା ସହିତ ଏତେ କଥା ହେଲେ ଯେ ଝଗଡ଼ା ହାଣ୍ଟିରୁ ମୋଡ଼ ନେଇଗଲା, କି ତୁ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇ ୟା ପଛରେ ଶେଷରେ ଇଏ କଲୁ ସିଏ କଲୁ, ଝଗଡ଼ା ହାଣ୍ଟିରୁ ମୋଡ଼ ନେଇଗଲା। କହିଲା ଭଲ ଯେତେବେଳେ ପାଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆଗ ପଛ ଭାବିନଥିଲୁ, ମୁଁ ତୋର ସବୁ କିଛି ଥିଲି, ଆଉ ମୋ ସହିତ ହସ ଖୁସି ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ମୋ ହାତରେ ହାତ ପାଦରେ ପାଦ ଦେଇ ମୋ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଇ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ମୋ ହାତରେ ହାତ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇ ଚାଲାଟା ବି ବହୁତ ଦିନ ଥିଲା। ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ନୁହଁ, ତୋ ଖୁସି ପାଇଁ ପଦାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଖୁସିଟା ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଭାରି ଦୁଃଖ ବି ଲାଗିଥିଲା। ଦୁଃଖ ଲାଗିଲେ ଯେ କ'ଣ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଝିଅମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏବେ ଝିଅମାନେ ସବୁ 100ରୁ 80% ଝିଅ ପରଫେକ୍ଟ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ 20% ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ ଏମିତିଆ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ତାପରେ ଶୁଣିଲା ତଥାପି କହିଲା ମୁଁ ଯିବାର ନାହିଁ ଘରକୁ, ସେ ଘରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଲୋକ ହସା ହେବାର ନାହିଁ, ଯାହା ହେବ ଦେଖା ହେବ। ଶେଷରେ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ପୁଅଟା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଛି, ସବୁ ଆସି ଦେଖିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେ ପିଲାଟି ଦେଖିକି ଆଉ ସେ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଏତେ ଟେଇଲେ ଯେ ପୁଅଟାକୁ ଏତେ ଟେଇଲେ ସେ ମଦ ପିଇବା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇଦେଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ଭଗବାନ ସେଇ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ରଖିଦେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ତ ବଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହାତ ଧରି ସେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଭରସା କରିକି ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ପାଇଲା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦେଖିବ ବା କେମିତି, ତା ଖୁସି ତ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ ନା, ଦେଖିବ କେମିତି। ସେ ଧର ସକାଳୁ ଖବର ଆସିଲା ଭାଇଟି ଚାଲିଯାଇଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ କଟିଯାଇଛି, ହଜାର ଲୋକ ସେଠି ଗଦା ହେଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଲାଭ ବି ହେଲାନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେଲାନି। ମୁଁ ଏଇ କାହାଣୀଟା କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି, ଝିଅଟି ଏତିକି ସବୁ ହରାଇ ସାରିଲା ପରେ ଝିଅଟି ଚେଷ୍ଟା କଲା ସେ ଯେଉଁ ଜୋତା ଦୋକାନୀ ପାଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ତ ଏମିତି କିଛି ବି ଆଉ ନଥିଲା ବାହାଘର ପରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆ ସହିତ ଥିଲା। ସବୁ ଯାକ ୟା ସହିତ ଥିଲା, ତା ସହିତ କିଛି ନଥିଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ଗଲା ପରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି, ତାର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ସିଏ ଏବେ କଲ୍ କଲା କି ଭାଇ ଏମିତି ମୋ ଘଟଣା ସବୁ।
ଏଇସବୁ ଘଟଣା କହିଲା ପରେ କହିଲା ଏମିତି କେମିତି ସବୁ ଘଟଣା, କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଦିଅ, ଯେଉଁ ଉପାୟ କି ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ମୋ ସହିତ ଏତିକି ସବୁ କାମ କଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ବି ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ହସା ହେଲା ସହିପାରିଲାନି, ସ୍ୱାମୀଟା ଚାଲିଗଲା, ତାକୁ ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଚାହେଁନି, ଆଉ ଫେରେଇ ଦେଲେ ମୋର କେହି ସାହାରା ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ହେଉଛି ମୋର ସାହାରା, ମୁଁ ବେସାହାରା ଅଛି, ଟିକେ ଫେରେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ବି ଦୁଃଖ କରିଥିଲି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ମନକୁ। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର ହାତ ଧରି ଆସି, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ନିହାତି ଦରକାର। ଯାହା ସବୁ କଷ୍ଟ କଲା, ମୁଁ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ 2 ଜଣ ପାଇଁ ଡାକିଲା ପରେ ମିନିମମ୍ 4ଟା ସୋମବାର ହେଇଛି। 4ଟା ସୋମବାର ପରେ ମୋର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି 2ଟାରୁ 3ଟା ଭିତରେ, 2-3ଟା ସୋମବାର ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଯଦି 2-3ଟା ସୋମବାର ଭିତରେ ନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମର 2ଟାରୁ 3ଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟା 5 ନମ୍ବର ଉପାୟ, 4 ନମ୍ବର ଉପାୟ। ଆଉ ସେଇ 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର ଉପାୟ ଯଦି 2ଟାରୁ 3ଟା ଭିତରେ ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 6ଟାରୁ 7ଟା ଭିତରେ, 6ରୁ 7 ଭିତରେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? 6 ନମ୍ବର ସୋମବାର ଯିବ, ଆଉ 7 ନମ୍ବର ସୋମବାର ଆସୁଥିବ, ମଝିରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାରଟା, ସେ ଗୁରୁବାର ସେ ଜିନିଷଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା କଲେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ 4ଟା ସଳ ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତୁମେ 6ଟା ପରେ କର, 6ଟା ପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କର, ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ତୁମେ ଖୋଜିବନି, ଭଗବାନ ମନ ଜାଣିକି ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ। ଯଦି ଭାବିବେ ସିଏ ତୁମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ। ନ ଭାବିବେ ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଜମା ମିଳିବନି। ତାପରେ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ସେ ଜିନିଷଟା କରିକି ଆହୁରି 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ୱେଟ୍ କଲା। ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ତାର ଫୋନ୍ ଆସିଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ପୁଅଟା ରିଏଲାଇଜ୍ କଲା କି ଯାହା ମୁଁ କରିଛି ପାପ ହିଁ କରିଛି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ମରିଗଲା, ଗୋଟେ ପରିବାର ମୋ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ନା ଗୋଟେ ପୁଅ ଅନାଥ ହେଇଗଲା। ଏତେ ସବୁ ଭାବି ଭଗବାନ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁ ସେଟ୍ କରେଇଲେ। ଏସବୁ ଭାବିଲା ପରେ ସେ ତା ନିଜ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଘର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା ଭିତରେ ପଚାରିଲା ସେ ଝିଅ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଯାହା ସବୁ ଖବର ମିଳିଲା ପରେ ନିଜେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଠିକଣା ସ୍ଥଳରେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଲୋକଟି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ତା ବାପା ମା ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସେଥିରେ ଚଳିଲା ପରେ ଭାରି ସେ ନିଜକୁ ନିଜ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲା କି ଯାହା କରିଛି ଭୁଲ କରିଛି, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ପୁଣି ରହିବି, ଆଉ ଏଠି ତ ରହିବାର ନାହିଁ, ଏ ଘର ଫର ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ା ଦେଇକି ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଏତିକି ହେଉଛି ଆଜିର କାହାଣୀ। ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ସକ୍ସେସ୍ଟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଖୁସି ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଦୁଃଖରେ ରହିଲା। ଆଉ ନହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ତ ଚାଲିଗଲେ ଆର ପାରିକି, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେଇ କାକଟପୁରରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା 3 ଦିନ ହେଲା ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବି ବର୍ଷେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଫଟୋ, ତାଙ୍କ ଫଟୋ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ତ ପବ୍ଲିକରେ ଛାଡ଼ି ହେବନି, କାହାର ଫଟୋ ବି ମୁଁ ପବ୍ଲିକରେ ଛାଡ଼ୁନି। କାହିଁକି ଛାଡ଼ୁନି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାକି ମୁଁ କାହାର ଶେଷ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପକାଇଦେଲେ ସେମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ହେବେ, ଟିକେ ହେଲେ ବି ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ଭାଇ କତିକି କଲ୍ କରିବେ। ଏ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖେଇବ, ଆଉ 100% ସକ୍ସେସ୍ କରେଇବ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଜଣାଇବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟପିକରେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।